نقصان ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، کام اس سے زیادہ نہ اللہ کرے. کام تو کیا رہا ہے صاحب جس سے 71 بالکل میں کہتی پہلے کے لوگوں نے جو کام انڈیا میں ڈیپیوٹ تھے اور کلکتہ کا وہ مشن جس میں اور میں بھی ایک بات سوچ رہی ہوں 4 مہینے مجھے بند رکھا، 4 مہینے نظر بند رہے تھے انڈیا میں، اور وہاں سے ابھی جس طرح انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لوگ تو پوری دنیا میں ظاہر ہے کیونکہ ہمیں ایک فخر ہے کہ ہم نے اپنا ملک حاصل کیا ہے، پوری دنیا میں کسی نے اس طرح سے آزادی نہیں حاصل کی جو ہم نے حاصل کی، تو یہ ایک ہمارا پراؤڈ ہے اور ہم لوگ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ہمیں یہ کہہ کے پہچانا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی جدوجہد سے اپنے ملک کو حاصل کیا ہے. بالکل صحیح، تو بالکل صحیح. لیکن میں صاحب ایک چیز آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ وہ جو اس وقت کی جو فیلنگز ہم نے مہدی مسعود صاحب سے بھی جانا ہے کہ جو اس وقت کی فیلنگز تھیں اور جو حالات تھے، لیکن اب جو گڑبڑ آ رہی ہوتی ہے اور اب جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، آپ ظاہر ہے آپ پولیٹیکل سائٹس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سارے اپنے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ہم سب کو یہ سنتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، لیکن پھر پرابلم کہاں آتی ہے، پھر کہاں پریشانی آتی ہے، کیونکہ آپ پولیٹیکل سائٹ سے سچا لگ رہا ہے، بالکل لگ رہا ہے، یہی باتیں ہم سب سے سن رہے پرابلم یہ ہوتے آتی ہے ہیں کہ ہر چیز اوپر سے نیچے ہوتی ہے، اور پھر جب جنریشن میں بہت سی چیزیں جنریشن لاس کا شکار ہو جاتی ہیں. مثلا میرا تعلق جس جنریشن سے ہے، میں پیدا پاکستان میں ہوا لیکن پاکستان بنے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، تو میرے بزرگ نانی نانا دادا یہ سب زندہ تھے، تو جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ یہ ساری تقسیم کی ساری چیزیں بتایا کرتے تھے، کیا ریزنز تھے، کیا اٹراسٹیز تھیں، یہ تھا. تو میرے اندر وہ، لیکن ہم اپنی اولاد میں جب تک ٹرانسفر، وہ اس لیے کہ زندگی کی ہم آہنگی بدل گئی، 30-32 سال ملک سے باہر رہ رہے ہیں، سب ہے، اور وہی لاس جو ہوتا ہے بدقسمتی سے وہ لاس ہو گیا، زندگی کا لائف سٹائل بدل گیا، سب مل کے کام کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک. اس میں جیسے میں نے پچھلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اور میری بھائی آپ کے لیے بھی، کہ اس میں ہماری جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا رول مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ مثلا آج 14 اگست ہے، آج چھٹی ہے، بالکل آج چھٹی ہے، اور بچے اس وقت یا تو سو رہے ہوں گے یا لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. کل ہماری پاکستان کی برتھ ڈے، ہاں ہمیں اسکول کھلے رکھنے چاہیے آج کے دن، اور آج پورا دن پاکستان ڈے کے حوالے سے وہاں پہ باتیں ہوں. آج مجھے بہت عرصے بعد یہ لگ رہا ہے کہ جی ہم 14 کا سیلیبریشن اپنے اسکول میں کرتے تھے. آج کا دن تو بالکل صحیح، جو صاحب نے بولا چھٹی کا سوال ہی نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں ایک چیز اور عرض کر دوں، دیکھیے ایجوکیشن سے زیادہ تو خیر اہم کوئی چیز ہی نہیں ہے. میکنمارا جو ورلڈ بینک کا پہلا پریسیڈنٹ تھا، جب اس سے پوچھا گیا جبکہ اس نے پہلا ٹرم ختم کیا کہ اگر تم کو ایک اور ٹرم ملے ورلڈ بینک پریسیڈنٹ کا تو تم کیا چیز فرق کرو گے، اس نے کہا مجھے جتنے ڈیولپمنٹ فنڈز میں ڈیولپنگ کنٹریز کو دیتا ہوں اس میں سے بیشتر حصہ میں مختص کہوں گا ایجوکیشن کے لیے خالی، یعنی یہ پرائرٹی تھی. پروفیسر گیلبریتھ جو میں بہت مشہور امریکن اکانومسٹ ہے، وہ 10-15 سال ہوئے اس سے پہلے پاکستان آئے ہوئے تھے، تو پی ٹی وی کا پروگرام پہ انہوں نے کہا تھا، یہ جملہ سنیے کہ نو ان ایجوکیٹڈ پیپل، یہ ان کے الفاظ ہیں، نو ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیو ایور میڈ اکنامک پروگریس، نو ایجوکیٹڈ پیپل ہیو لانگ ریمینڈ پور. کوئی غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے کبھی اقتصادی ترقی نہیں کر پائے، کوئی تعلیم یافتہ قوم زیادہ دیر تک. اچھا ابھی ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں اور وہ بھی بڑی پریکٹس کر کے آئے. ایک چیز عرض کر دوں، دیکھیے کہ آج کل ہمارے یہاں سارا اسٹریس بالکل صحیح ہے، ڈیموکریسی پہ، جمہوریت پہ، ابھی آپ حکومت اس کی بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح، الیکشن ہونے والے. اس پہ ایک چیز بہت ضروری میں کرنا چاہتا ہوں. ڈیزرائیل جو برٹن کا پرائم منسٹر تھا 19th سینچری میں، اس نے کہا تھا، اس وقت کی جو انگلستان کی حالت تھی، آج کل اس نے کہا تھا کہ وی مسٹ ایجوکیٹ our masters the people, otherwise we will be at the mercy of a mob masquerading as democracy. اس نے کہا کہ ہم اپنے پہلے لوگوں کو تعلیم یافتہ کریں، ورنہ اگر وہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں تو جمہوریت کے لبادات تو اوڑے ہوں گے لیکن صرف ایک جم غفیر ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ الیکٹریٹ جو ہے وہ تو جمہوریت کی نمائندگی کبھی کر ہی نہیں سکتی. کیا جملہ ہے، وی مسٹ، ماسٹر مان رہے ہیں ہم لوگوں کو، وہ کہتا ہے عوام ہمارے مالک ہیں، وی مسٹ ایجوکیٹ our masters the people, otherwise we will be at the mercy of a mob
masquerading as democracy, एक मजमा होगा, वो अपने को जमहूरियत जाहिर कर रहा होगा। ये इतना सही 200 साल पहले इंग्लिस्तान के लिए था, हमारे लिए है। तो बेहद अच्छा, और फिर आप माफ कीजिए, फिर हम अभी हमारे पास टाइम है, अभी हंजला हमारे साथ हैं, बच्चे मौजूद हैं, कुछ प्रैक्टिस करके आए हैं, तो मैं जरा चाह रही हूँ कि बच्चों से सुनूं, क्योंकि जाहिर है वो भी कुछ बोलना चाहते हैं अंजुम साहब, तो मैं जरा जी हंजला आ जाइए, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? हाँ जी आ जाइए, अभी आप भी आ जाइए, आप भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं। जी अंजला, ये आपका कैमरा है, अब आप बताइए, इधर फ्रंट पे आ जाइए। हाँ अब बेटा अब सुनाओ। मैं एक मिली नगमा कहूँगा पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है जी, पाकिस्तान की फौज पे। अच्छा जरूर जरूर। हम मत वाले इस धरती के रखवाले, एक खुदा के आगे झुकने वाले, आगे ना छोड़ेंगे हम प्यार के, रख देंगे तुझ पे जिल्दवार के, हमको आवाज दे तू, दिल चाहे जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे, हमको आवाज दे तू, दिल चाहे जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे। शुक्रिया। शाबाश शाबाश। अच्छा अब हमारे पास अबीर भी हैं, तो अबीर आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? वो आपका कैमरा, अबीर इधर आके, हाँ वो आपका कैमरा। मैं भी एक पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सॉन्ग सुनाऊंगा, हम मुस्तफा भी हैं। हाँ बिल्कुल शाबाश। हम ताबा अबद सही तगय्युर के वली हैं, हम ताबा अबद सही तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफा भी हैं, मुस्तफा भी हैं, दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमार है बातिल अर्जल, खैर है जिद्दो जहद मुसलसल, इंदल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये वहदत फुरकानी रूह है अखुवत, मज़हर कुव्वत, रूह है अखुवत, मज़हर कुव्वत, मरहमते रहमानी, सबकी ज़बां पर सबके दिलों में, सबकी ज़बां पर सबके दिलों में एक नारा कुरानी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखिए जी अभी भी बात है हमारी जनरेशन में और हमारे बच्चों में अभी भी खुशी होती है। चलिए जी यहीं पर हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। जमीलुद्दीन आली साहब ने लिखा था ये नगमा और मेहदी ज़हीर साहब ने गाया भी था। और ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। पाकिस्तान जिंदाबाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन, हो जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन, हो जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। तुझसे ही उजियारा है तेरे हर एक ज़र्रा, तेरे हर एक ज़र्रा है तेरे, हो जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल
जुग जुग जिए। बहुत अच्छा फरहत, फरहत की आवाज़ तो खैर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। अच्छा हमारे साथ कौमी नगमों में तो कुछ ज्यादा ही हम जरा जज्बाती हो जाते हैं और फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही आ जाती हैं। और ये कौमी नगमे होते ही इतने खूबसूरत हैं। अगर हम पहले के अपने कौमी तराने उठाएं, वैसे मैं कहूँगी आज के भी कौमी तराने हमारे बहुत अच्छे होते हैं, पहले के ही चल रहे हैं, पहले के ही चल रहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा हमारे साथ मेहदी मसूद साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि इनकी एक गज़ल सुनाना चाह रहे हैं, एक नज़्म सुनाना चाह रहे हैं। नहीं, वो अहमद नजीम कासमी की दुआ है, ठीक है, ठीक है, जरूर। क्योंकि ये मौका ऐसा है तो मैं जरूर चाहूंगी कि बेहतर मौका क्या हो सकता है। अहमद नजीम कासमी की आखिरी उसमें से है, दुआ बहुत अच्छी है कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो, माशाअल्लाह। यहाँ जो सब्जा खिले वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बादलें बरसाएं कि पत्थरों को भी रुईदगी मुहाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे विक़ार वतन, खुदा करे कि नखम हो सरे विक़ार वतन, और इसके हुस्न को तस्दीद माओ साल न हो। क्या बात है, हर एक फर्द हो किरदार व फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। और ये मेरे ख्याल से हर एक बड़े की यही दुआ है, और हर इंसान की मेरे से यही दुआ है, हर पाकिस्तानी की ये दुआ है। सही, बिल्कुल। और अच्छा मैं थोड़ी सी अंजुम साहब चाहूँगी कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लें अपने उस वक्त की, कि और क्या उस वक्त की क्या सिचुएशन थी। कायद आज़म के ऊपर मैं थोड़ी सा जानना चाहती हूँ आपसे। कायद आज़म बुनियादी तौर पे इंग्लिस्तान में जब थे, जब हिंदुस्तान वापस आए, कांग्रेस ज्वाइन की, और उस वक्त कांग्रेस की बल्कि लीडरशिप ने, गांधी वगैरह ने उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा। लेकिन बहुत कम अरसे में उनको ये एहसास हो गया कि कांग्रेस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में और प्रो हिंदू एजेंडा पे इतनी ज़्यादा है, तो वो बदले लोग वापस चले गए थे। फिर अल्लामा इकबाल जब उनसे बरतानिया में मिले और उनको उकसाया कि वापस आइए, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों में लीडरशिप का एक फुकदान हो गया था। तो फिर वो आए और उन्होंने आके और बागडोर संभाली। 1940 में कहते हैं कायद आज़म तो एक तरह से डिसहार्ट होके वापस चले गए, इकबाल ने उनको फिर से फिर वापस आए। बिल्कुल। सन 35-36 में मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। उसके बाद सारा शुरू किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। शिमला कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें क्रिप्स मिशन भी था, कैबिनेट मिशन भी था, और वहाँ से कांग्रेस जो थी वो अपनी चालों पे चालें चल रही थी। और वहाँ पे शातिर तरीन अपने वक्त के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोग थे वहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल। और एक अकेला जिना था जो इन शतरंज की बिसात पे बैठ के 4 आदमी जो थे चाल चलते थे, तो एक जना की चाल होती थी जिससे कि वो मात खा जाते थे। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन मौलवी ए के फजल हक ने लाहौर में मंटो पार्क था, जो अब इकबाल पार्क कहलाता है, वहाँ पे पेश किया। तमाम मुसलमानों ने और सब ने उसको साथ किया। वो कहलाती थी मुस्लिम लीग की, ये मुस्लिम लीग की रेजोल्यूशन थी। दूसरे दिन हिंदू प्रेस ने इस पर यानी जल के या चिड़ के इसको कहा था, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन। बेसिकली ये नाम मुस्लिम लीग ने नहीं दिया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये तो मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन 1940 था। ये हिंदू प्रेस ने तंजन इसको लिखना शुरू कर दिया था कि ये तो पाकिस्तान बन रहा है। ये जब बात कर रहे हैं डोमिनियंस की और लोगों को हुकूक देने की, तो उन्होंने इस पर तंजन कहा था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो मुस्लिम लीग ने, कायद आज़म ने कहा कि नहीं, इसको अडॉप्ट कर लो, ये हमारा पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। इसी पे 7 साल उनको नहीं पता था कि वो हमारे लिए जो चाल चले जा रहे हैं, जो कहने जा रहे हैं, वो हमारे लिए फायदे। 7 साल जैसे मेहदी साहब ने फरमाया था, सन 40 में ये हुई, सन 47 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। और इस दौरान में जैसे मैंने कहा कि शातिर तरीन सियासतदान दुनिया के बिसात की दूसरी तरफ थे, और एक अकेले मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको की बीमारी का आलम, जिनको कि